Shri Uday Samant, Lieutenant General Vinod G. Khandre, Retired Principal Advisory, MOD, and on the count of, let's get ready, Shri Rajendra Chorankar, Founder and Chairman of RRPChem. Let's get ready, ladies and gentlemen, for this moment. One. Are we ready? 1, 2, and 3. Let's go! Mobile नीचे. Mobile. Can we have a group photograph, please? Ladies and gentlemen, we are going to shortly begin. Requesting all of you to please keep your cell phones on silent, and we appreciate your patience. Thank you so much. Reason for our nation to propel and a reminder that India's potential is limitless. अरे मोबाइल मोबाइल क्यों उठा रहे हो भाई? Namaskar, good afternoon. मी अंजला तुमच्या सर्वांचा मनापासून स्वागत करते. आप सभी का स्वागत है. Ladies and gentlemen, welcome guests, our friends from the media, friends and family, and everyone. Welcome to the grand inauguration of RRP Electronics Limited's Maharashtra's first semiconductor manufacturing OSAT plant. This monumental project is not just a feather in the cap of Maharashtra, but a significant step towards India's leadership in semiconductor technology. Now, it's a shining beacon of innovation and stepping stone towards future technological advancement. Now, without further ado, on this celebratory moment, can we fill this room once again with a big round of applause? Come on, ladies and gentlemen. And now it's time to honor and felicitate our honorable dignitaries who are present here with us. Please make sure you give them a big round of applause when we do that. Requesting Shri Rajendra Chorankar, Founder and Chairman of RRP Group, to please join in felicitating to begin with our Honorable Chief Minister Shri Eknath Ji Shinde. Requesting you to felicitate Bharat Ratna Shri Sachin Tendulkar next. The God of cricket. Requesting you to felicitate Honorable Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis. This is an auspicious occasion, ladies and gentlemen. Join us with a big round of applause. Requesting you to please felicitate Honorable Deputy Chief Minister Shri Ajit Pawar Ji. Requesting you to please felicitate Dr. Anil Kakodkar, former Chairman of the BARC and Padma Vibhushan, ladies and gentlemen.
requesting you to please felicitate Honorable Ministry of Industries, Shri Uday Samant. Come on, ladies and gentlemen, one more time. Felicitating next, Lieutenant General S.K. Saini, Executive Vice Chief, Indian Army. Ladies and gentlemen, one more time. And now requesting all the dignitaries to please proceed for the lighting of the lamp. दीप प्रज्वलन के लिए आपका स्वागत है. किया तुमने लो ना चलाओ ना भाई कौन है चलाओ मुझे चाहिए ना फुटेज यार एक दो कैमरे फुटेज चाहिए ना It's a moment of celebration. Please bring in your applauses one more time. Zordar taaliyan. Requesting you to kindly take your seats. With this, ladies and gentlemen, I'd now like to request Shri Rajendra Chodankar, founder and chairman of RRP Groups, to please begin with his opening remarks. Please give it up for the visionary in the house. Good evening, everyone. Respected members of the dais, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Bharat Ratna and the God of Cricket, Sachin sir, my life, my saviors, my mentor, Dr. Anil Kakodkar sir, and our Principal Secretary, Harshdeep Kamble sir, Shri Krishna Prakash sir, sitting at the rear, and it gives me immense pleasure to be on a platform star-studded with legendary legends, and indeed such moments are very emotional for RRP and for the entire group actually. Before starting my speech, I just forgot to thank all my glad to see that the machines are here, all my industry partners, my entire RRP team, my real well-wishers, with special mention to Sachin Shetty sitting there, Atul Chauhan. First met on 23rd March. We had a challenge to set this OSAT on the 18th of September. So, a net producer of technology. Breakthrough technologies and innovation has always been our greatest wealth creators. The semiconductor setup, beginning with OSAT and ATMP, we will dwell into fulfilling our dreams of creating a very unique fab with design strengths, and this clearly attests that our future is brighter than the past. We need a round of applause for this. With global companies, so which means that people will stay in India and go away, and we'll have the best services. So this is my best take. My friends, my colleagues and well-wishers, special names which I mentioned have transformed my life, but last but not the least, the moral support from the government has been impeccable actually, and the entire team to get into the by Cosmic Energies and Universe allows us to stay, with all due respect, that we feel ourselves more real. We feel ourselves more real in the commencement of a wonderful journey in semiconductors. Such has been the when we start making the first chip,
And I was telling sir that the best way of saying is that you can catch me by my neck, that in the first of quarter of 26, Maharashtra will see one of the finest chips, a chip that will be more different, with all due respect, that anyone else makes. We are going to enter into something called as LIDAR, which is presently done in the US. We will compete, we'll complement RF, we will replace RF, we'll compete radar, we'll complement radar, we'll replace radar. That's the chip that we are going to do. Thank you, ladies and Honorable Chief Minister Shinde ji, Honorable Deputy Chief Ministers Fadnavis ji, Pawar ji, Honorable Minister Samant ji, Dr. Kakodkar ji, Mr. Chodankar, ladies and gentlemen, it is indeed a special afternoon to be here. Ahead, and as we all know, India is building industries today which are going to positively impact the world tomorrow. And for me to not miss out on this exciting journey, I had to be part of RRP Electronics. That's how the journey has begun. आत्ताच I'm going to mix English आणि मराठी. आत्ताच वरती जाऊन लॅबमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या आणि डॉक्टर चोडणकर, मिस्टर चोडणकर आणि डॉक्टर काकोडकरांनी बरेचसे बाउन्सेस टाकले आम्हाला. But we'll over a period of time we'll learn more about semiconductors. As सर म्हणतात की काही सिक्सर्स पण मारले, but you know, as we all know that today at the click of a button on your phones, or be it television, laptops, cars, so many things, you know, everything are controlled by semiconductors, and we are experiencing the advancement of technology today, which promises a much more exciting future. Team RRP Electronics. It wouldn't have been possible without Dr. Kakodkar's encouragement, guidance. Whenever I see Mr. Chodankar interacting with Dr. Kakodkar, it reminds me of my coach Achrekar sir, and anytime he speaks about Dr. Kakodkar, his face changes, his body language changes, and that's only out of respect and how he holds him in high regards. Stone unturned as far as doing everything to make this project a successful one. So a big congratulations to you. Your journey is also beginning just now. So you know, to start something easy than to keep that project at a particular level, especially when it comes to living up to people's expectations, is not easy, and it's going to be hard work. And I know that without her contribution, I don't think all this is possible, and all the men are laughing, but we have to accept कि घरी बसलेली आई, आपली बहीण, बायको आणि मुलीशिवाय काही होऊ शकत नाही आयुष्यात. They are our semiconductors. So in my 24-year-long career, when I started playing cricket, I had to practice a lot of shots. And that time when I started my career, it was all about quantity, which transcended into quality. Because as I spent more and more number of hours working on my game, I got better at it, and then I had to balance that out with quality practice and slowly reduce the quantity. But here, in the second half of my life, I would say, in the last 10.5 years that I've retired now and got an opportunity to rub shoulders with so many guys off the field, I picked one thing, that it is exactly opposite. It is first the quality, and when the quality gets up, and I know that the quality here which Mr. Chodankar is producing and aspire to produce is going to be something that will make India proud.
I would say every time why I'm talking about quality and quantity is because whenever we were out on the field and something good happened or something good was about to happen, the focus was on what we had. 1,000 wafers produced every month. All I can say is follow the same formula, double it up. When we are doing nice things, let's be focused. I'm going to keep it very short. Just the last say, it's like planting a sapling. And a sapling, when you plant, the focus always stays down towards the quality of the soil and whether you've given enough water to that sapling or not. So your head is always down and focus on your job. While the sapling grows into a beautiful big tree, the focus still has to continue down on the floor where you look at the quality of the soil and the water while the rest of the world admires what we've been able to achieve. And that is exactly what Team RRP Electronics need to do. Stay focused on your job. Don't get carried away with your success. Stay humble, grounded, and keep your head focused on your job. All the very best. Thank you once again for having me. Beautiful message. And now, ladies and gentlemen, I'd like to invite Dr. Anil Kakodkar, former chairman of the BARC, and Padma Vibhushan. Please give him a big round of applause. मान्यवर RRP चे सर्व सभासद जे राज चोडणकरांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत उत्कृष्ट असं केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात पहिलं असं काम त्यांनी करून दाखवलेलं आहे. ती सर्व टीम आणि बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम राज आणि तुमच्या संबंध टीमचे खूप खूप अभिनंदन. आता होणार आणि मग ते डिसिशन बारगल असं किती वेळा झालेलं आहे. आणि अर्थातच असल्या उद्योजकांना शासनाची साथ असणं हेही तितकंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मला महाराष्ट्र शासनाचे सुद्धा खूप खूप अभिनंदन करावंसं वाटतं, कारण त्याशिवाय या गोष्टी होणं हे जवळपास अशक्य आहे. भारतामध्ये म्हणजे आपल्या इथे सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत आपण खूप जगभर भारताचा डंका वाजतोय. IT सॉफ्टवेअर याच्यामध्ये आणि चिप डिझाईन मध्ये सुद्धा भारताची तरुण मंडळी अग्रेसर आहे. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की याच्यामध्ये भारताच्या इंजिनिअर. आता तुम्ही जर असा विचार केला की चिप कुठे वापरत नाही, तर आज जरी कधी शोधू शकला तरी कालांतराने ते शोधता येणार नाही तुम्हाला. महाराष्ट्रात, मुंबईत देशातलं पहिलं चिप मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट सुरू झालेलं आहे. देशातली पहिली चिप मॅन्युफॅक्चर्ड विथ. तसं गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये आहेत, काही डिफेन्समध्ये काही आहेत, पण आपण नॉर्मल सिव्हिलियन सेक्टरमध्ये म्हणतोय. आणि त्या चिप्स इथे तयार होणार आहेत, म्हणून ही एक भविष्यातल्या नवीन क्रांतीची नांदी ठरेल. परत सर्वांना मनपूर्वक अभिनंदन आणि भविष्यातील सफलतेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीसजी, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी उद्योगमंत्री उदय सामंतजी, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, ज्यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण सगळेजण ह्या ठिकाणी एकत्र जमलो ते राजेंद्र चोडणकरजी, उपस्थित सर्व मान्यवर, प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार मित्र, बंधू भगिनींनो, माझ्या तरुण मित्रांनो, खरं तर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीचा आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. आज आपण सर्वजण ओसॅट प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटना जनतेचे मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या सर्वांना पुढील वाटचालीच्या करता मनापासून शुभेच्छा देखील देतो. कालच आपण बुद्धिजी त्याच्यामध्ये स्पष्ट बोलतील, आमचे मुख्यमंत्री सांगतील, परंतु या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाचं उद्घाटन करताना आपल्याला सगळ्यांनाच आनंद, उत्साह हा आणखीन वाढलेला आहे. महाराष्ट्रावर हा श्री गणरायाचाच आशीर्वाद आहे असं मी तरी मानतो.
मला खात्री आहे की सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राला अतिशय गती मिळणार आहे. मला तो दिवस आठवतो. आम्ही सगळेजण राजकीय क्षेत्रात असतात, ग्रामीण भागातले भेटत असतात, शहरी भागातले भेटत असतात. असंच एकदा माझ्याकडे घरी राजेंद्र चोडणकरजी आले आणि माझी पद्धत आहे की कुणी आलं, त्यांचं काम त्यांनी सांगितलं तर ताबडतोब त्या विभागाच्या मंत्र्यांना किंवा त्या विभागाच्या सचिव महोदयांना फोन करायचा. आणि मी आमच्या हर्षदीप कांबळेंना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की असं असं राजेंद्रजींचं काम आहे, आपण इंडस्ट्री विभागाने त्याच्यामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे. ते म्हणले दादा काळजी करून भेटायला तिकडे पाठवलं. त्याच्यानंतर विभागाने पूर्ण मदत केली, सरकारने पूर्ण मदत केली. स्वतःची राजेंद्रजी असणारी इच्छाशक्तीच्या प्रकारचा संकल्प त्यांनी मनामध्ये घेतलेला होता आणि ते त्यांचं महाराष्ट्राला आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की उज्ज्वल उद्योगाची परंपरा आहे. महाराष्ट्राचा विकासाचा नवा अध्याय आज सुरू झालेला आहे. पहिला सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट या निमित्तानं राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा एक नवीन अध्याय आज त्या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. हा प्रकल्प राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या करता अतिशय महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा ठरणार आहे. मेक इन इंडिया तांत्रिक स्वावलंबनात महाराष्ट्राचा नेहमीच मोलाचा वाटा राहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये हेही महत्वाचं तंत्रज्ञान त्याच्यामध्ये अतिशय खूप चांगली भूमिका त्या ठिकाणी बजावणार आहे. सेमीकंडक्टरमुळं या डिजिटल क्रांतीला गती मिळणार आहे. महाराष्ट्रात आम्ही सगळेजण नेहमी उद्योगामध्ये एक स्नेहपूर्ण अशा प्रकारचं वातावरण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो. अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन दिशेने नेण्याच्या करता आमचा मनापासूनचा त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे आणि त्याकरता अनेक गोष्टी आम्ही करतोय. आज सेमीकंडक्टर मध्ये या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटनाच्या निमित्तानं RRPला सचिन ते लक्षामध्ये घेऊनच आम्ही माझी लाडकी बहीण योजना आणली, ते प्रत्यक्षात कृतीमध्ये आणलं. हे पण मी सांगतो, गमतीचा भाग जाऊ द्या, परंतु खरोखरच राजेंद्रजी मी तुमचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. कुणाची प्रेरणा पाठीशी असल्याशिवाय हे यश मिळत नाही आणि तुम्ही ते मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आणि त्याची सुरुवात आज शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये होती. त्याबद्दल खूप खूप तुम्हाला धन्यवाद, खूप खूप तुमचं अभिनंदन. आणि एकंदरीतच आपल्यालाही सगळ्यांना भेटता आलं, कारण 6:05 आम्हाला टेक ऑफ करायचंय. अंधार पडायच्या आत हेलिकॉप्टर तिथं पोहोचलं पाहिजे आणि दोघांची भाषणं आहेत. मी अधिक न बोलता आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. A big round of applause, ladies and gentlemen. महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी, सन्मान्य उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार, आमचे उद्योग मंत्री उदय सामंतजी, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, RRP इलेक्ट्रॉनिक्सचे चेअरमन आणि मॅन ऑफ द डे राजेंद्र चोडणकरजी, श्री हर्षदीप कांबळेजी, प्रशांत देशमुखजी, कृष्णप्रकाशजी, श्री SK सैनीजी, अशोक सिंगारेजी, कैलाश शिंदेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर, समोर सर्व मान्यवर, चोडणकर परिवाराचे सर्व सदस्य आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की सेमकॉन क्षेत्रातला पहिला प्रकल्प भारतातला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू होतोय. लेट द वर्ल्ड नो that while other states are announcing investments in semiconductor, Maharashtra is the first state to have a full-fledged facility in semiconductor manufacturing ecosystem. Rajendraji, we are proud of you. मला या गोष्टीचाही आनंद आहे की एका मराठी माणसाने या ठिकाणी
भारतामध्ये पहिल्यांदा ही इकोसिस्टीम उभी केली आणि त्याला थोडी जोड देतो की याची क्लीन रूम तयार करणारा एक नागपुरी पण आहे. त्याचा मला एक नागपूरकर म्हणून विशेष आनंद आहे. खरं म्हणजे ज्याचा उल्लेख झाला की ओसॅट आणि एटीएमपी मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रामधलं हा टप्पा या ठिकाणी गाठणारा पहिला प्रकल्प म्हणून आज आपण RRP कडे पाहतो. आणि निश्चितच आपल्या सगळ्या वाटचालीमध्ये ज्याचा उल्लेख डॉक्टर काकोडकरांनी केला की आम्ही IT च्या क्षेत्रात खूप पुढे गेलो, आम्ही डिझाईनच्या क्षेत्रात पुढे गेलो, पण जे रिअल हार्डवेअर आहे त्याच्यामध्ये मात्र कुठेतरी एक कमतरता आम्हाला भासत होती. आणि विशेषतः भारतासारख्या देशाला आणि जगालाही कोविडच्या काळात हे लक्षात आलं की जेव्हा ग्लोबल सप्लाय चेन ब्रेक होते आणि मग तायवान, चीन, जपान, स्पेशली चीन याच्यावर अवलंबून असलेले जे उद्योग आहेत की ज्यांच्याकडे सगळं इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स आणि सगळ्या गोष्टी या त्या देशातनं येतात, तिथनं ही सिस्टीम डिस्टर्ब झाली तर कसं कंप्लीट मॅन्युफॅक्चरिंग स्टँडस्टिल होतं. आणि म्हणून त्यावेळी अतिशय प्रकर्षानं आपल्याला हे जाणवलं की सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रामध्ये राजेंद्रजी तुम्ही आणि RRP सगळ्यात पुढे आहे हे बघून मला अतिशय मनापासून आनंद झाला. आणि एकदा सुरुवात झाली की त्याच्यानंतर ते अनस्टॉपेबल असतं. आणि आज आम्ही हे अनुभवतोय. आता नुकतंच गेल्या महिन्यामध्ये आम्ही टावर सेमीकंडक्टर, जी एक इस्रायली कंपनी आहे आणि अडाणी यांचं एक जॉईंट व्हेंचर आहे, त्यांची जवळपास $10 बिलियन सेमीकंडक्टर मध्ये एक इन्व्हेस्टमेंट अप्रूव्ह केली. त्याची देखील सुरुवात होते. हॉरिबा जी आहे त्यांनी देखील नागपूरच्या प्लॅन्टच्या उद्घाटनाच्या वेळी सांगितलं की दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम इन टू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टीम. त्यामुळे कोणाला तरी सुरुवात करावी लागते आणि त्याच्यानंतर इट फॉलोज. सुरुवात करणारा महत्वाचा असतो आणि सुरुवात करणारा RRP आहे, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मी अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो. आज आपण पाहतोय की ज्या भविष्यातला जो काही देश आपण घडवतो आहोत त्याच्याकरता अत्यंत महत्वाची आहे. आज आपण पाहतोय की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनी जवळपास सर्व क्षेत्रांमध्ये आपली जी काही क्षमता आहे ती क्षमता बदललेली आहे. आणि आपलं जे काही बिझनेस आपण कंडक्ट करायचो तो देखील मोठ्या प्रमाणात बदललेला आहे. त्यामुळे डिजिटल वर्ल्ड आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या दोन गोष्टी ज्या प्रकारे आपलं जीवन बदलणार आहेत, भविष्यातल्या रोजगाराच्या संधी असतील, भविष्यातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल आणि अगदी सोशल सेक्टर असेल, या प्रत्येक गोष्टीत ही जी काही क्रांती होते त्या क्रांतीमध्ये अग्रभागी राहायचं असेल, अग्रस्थानी राहायचं असेल तर सेमीकंडक्टर शिवाय ते राहणं शक्य नाही आहे. आणि त्याची सुरुवात आपल्या देशात होते ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. मला तो दिवस देखील दूर दिसत नाही. मगाशी आपण सांगितलं की रडार आणि RF दोन्हीलाही आम्ही कॉम्प्लिमेंटही करू आणि रिप्लेसही करू. मला विश्वास आहे की जगामध्ये ही रिप्लेसमेंट टेक्नॉलॉजी जी RRP तयार करणार आहे ती जगातले इतर देश देखील वापरताना आपल्याला दिसतील. आणि त्यावेळी खरा आपल्याला अभिमान असेल की आमच्या देशाने जी टेक्नॉलॉजी तयार केली, जी रिप्लेसमेंट तयार केली, ती आता जग या ठिकाणी वापरत आहे. खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर डिझाईन मध्ये आजही जगामध्ये भारतीय जे आपले काम करतायत त्यांच्या एवढं डिझाईन एक्सपर्टीज हे इतर लोकांचं नाही आहे. भारतीयांनी डिझाईनचं क्षेत्र पूर्णपणे बुकिंग वगैरे करावं लागतं. आता थिएटर एवढे झालेत की आपल्याला तिकीट डायरेक्टली भेटो. बट सरांनी सांगितलं आता ऍडव्हान्स बुकिंग केलं म्हणजे मी धन्य झालो. The first contract is with HMT Microelectronic from Zurich, Switzerland, is to build QFN, BGAs and ASICs. आणि याचा रेव्हेन्यू आहे €25 मिलियन per annum.
हे आपलं जे स्टँडर्ड चिप्स जे नॉर्मली होतात, बट A6 इज अ बिट कॉम्प्लेक्स. बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट इज another heartbreaking news and very revolutionary is that you signed an MOU with a definitive MOU with Renova Visions incorporated in the US, and they are already confirmed to transfer the technology for OSAT, ATMP and FAB for building something which is very unique. But having said that, last 15 days we have been receiving lot of inquiries from various other companies for AMD processors, for MOSFETs, everything we are taking it to our stride, and now we thank sir that we'll set up one more few more lines of OSAT all over Maharashtra. And I'm happy to be here. Ladies and gentlemen, a very proud moment for all of us. Please join me in giving them a very big round of applause. Now we have HMT Microelectronics. Please give it up. Indeed, a proud moment for all of us, ladies and gentlemen. नमस्कार. आजच्या RRP इलेक्ट्रॉनिक्स OSAT या सेमी कंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, सचिन तेंडुलकरजी, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, मंत्री आमचे उदय सामंत आणि RRP ग्रुपचे राजेंद्र चोडणकरजी, हर्षदीप कांबळे, SK सैनी, प्रशांत देशमुख, अशोक शिंगारे, कैलास शिंदे, सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित सर्व उद्योजक या सतो आणि आजच्या या राजेंद्रजींच्या प्रकल्पाला शुभेच्छा देतो. एक मराठी माणूस एक युनिक, ॲडव्हान्स आणि एक डिफरंट अशा प्रकारच्या सेमी कंडक्टरच्या मध्ये एक क्रांती घडवण्याचं काम राजेंद्र तोडणकर आणि त्यांच्या टीमने करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि सरकार म्हणून आपण तुमच्या पाठीशी आहोत आणि सरकारमधले आम्ही तिघही तुमच्या बरोबर आहोत. त्यामुळे आणि तुमच्या सोबत काकोडकर जे आहेत त्यांच्या नावात कर आहे, तेंडुलकर आहेत त्यांच्या नावात कर आहे, आणि तोडणकरच्या नावात तरी चांगलं करतील असा देखील विश्वास. सचिनजींचं काय सांगायचं, त्यांना तर क्रिकेट मधला देव म्हणतात. आणि शोएब अख्तर असू दे, कुणी असू दे, फास्ट बॉलर, त्याच्यावर चौकार षटकार मारलेले आपण पाहिलेले आहेत. आणि ते पिच वरून कधी चिप वर आले ते कळलं नाही. नवीन भूमिकेत पाहिलं आम्ही त्यांना. शेवटी उद्योग आहे आणि आता सेमी कंडक्टर चिप या सगळ्या अतिशय माणसाच्या आयुष्यातल्या एक महत्वाच्या या गोष्टी आहेत आणि आवश्यक आहेत. आणि त्यामध्ये तोडणकरांना सचिनजींचा आणि काकोडकरजींचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे नक्कीच आपण मगाशी म्हणालात की त्यांनी भूमिपूजनला सांगितलं की 6 महिन्यात करतो म्हणून, आणि 6 महिन्यामध्ये पूर्ण केलं, बरोबर ना.
दिलेला शब्द पाळला तसं आमचं सरकार दिलेला शब्द पाळणार आहे. आणि म्हणून जे कमिटमेंट आम्ही करतो, मग अशी सांगितलं लाडक्या बहिणींचं अजित दादांनी, खरं आहे ते. कुणालाही वाटलं नव्हतं, हे काय राजकीय नाही विषय, परंतु कुणालाही वाटलं नव्हतं. शेवटी आम्ही 2 वर्षामध्ये, 2.25 वर्षामध्ये आपल्या समोर आहोत. आज एकीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर बघितलं आपण तर अटल सेतू, आज तुम्हाला नव्या मुंबईत यायचं आहे, हे अटल MTHL आता 15 आणि 20 मिनिटांमध्ये, म्हणजे हा गेम चेंजर प्रकल्प आहे. मुंबईत तुम्ही आता कोस्टलचा वापर करताय, कोस्टल से कई लोग गए होंगे. कोस्टल आज मुंबई के लिए बहुत ही रिलीफ देने वाला प्रोजेक्ट है. मेट्रो है. आणि म्हणून 2-2.25 वर्षामध्ये एकीकडे आम्ही नागपूर मुंबई आहे, अनेक प्रकल्प आहेत, त्याचं मी तिथे चर्चा करत नाही, परंतु हे सगळे गेम चेंजर प्रकल्प आम्ही करतोय. एकीकडे उद्योग येत आहेत, आज उद्योग देखील आपण पाहतोय. उद्योग मंत्री इकडे आहेत, देवेंद्रजींच्या काळात देखील अनेक उद्योग आले. त्याचे एक्झिक्युशन जे आहे 70% वर कांबळे इकडे आहेत. आणि म्हणून हा राज्य जे आहे आता इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट झालेला आहे. आणि म्हणून आज आपण पाहतोय उद्योग येत आहेत, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होईल, लोकांच्या हाताला काम मिळेल. मगाशी आम्ही राजेंद्रजींना विचारलं किती लोक काम करतात. अजितदादा आमचे कुठेही गेले की पहिले सगळी त्याची माहिती घेतात, किती माणसं काम करणार आहे, पुढे किती वाढणार आहे. आता 3 शिफ्ट मध्ये म्हणाले 3 गुणा होणार, बरोबर ना. त्यामुळे शेवटी 400 लोक काम करतील यांच्या युनिटमध्ये. चिप ही सगळीकडेच लागते, आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी चिप शिवाय पर्याय नाही. आणि आम्ही याच्यातली चिप बघत होतो मोबाईल मधली, एवढी मोठी, आता बघितलं यांनी दाखवली एवढी तांदळा एवढी चिप दाखवली. तुम्हाला सांगतो पूर्णपणे आपल्याला आमचा पाठिंबा आहे राजेंद्रजी, कारण शेवटी सेमी कंडक्टर जे आहे, आज तुम्ही 12,000चं इन्व्हेस्टमेंट करताय पहिल्या वेळेस फर्स्ट फेज मध्ये, नंतर 24,000 करणार आहात, म्हणजे एकूण 36,000च्या वर तुमची इन्वेस्टमेंट होती आहे. ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग अचीवमेंट. आणि आम्ही खरोखर आम्ही खऱ्या अर्थाने फील प्राऊड करतो. आणि खऱ्या अर्थाने तुमच्यासारखे उद्योजक इकडे आले पाहिजे. आणि आपण या उद्योग क्षेत्रामध्ये जे आवश्यक आहे, आता चिप सगळीकडेच लागते. आता काही लोक याच्यामध्ये तुम्ही आम्हाला सांगितलं मगाशी की काय काय फरक आहे, किती ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आपण आणताय, किती युनिक आहे. आणि त्यामुळे या सर्व गोष्टी आपल्याला प्रगतीसाठी, या राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. आणि म्हणून खरोखर ही आजची जी काही आजचा MOU जो आहे किंवा आजचा जे काही शुभारंभ आहे आमच्या राज्यासाठी फार महत्वाचा आहे. कारण आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय आपल्या राज्याला, हमारे देश को आगे बढ़ा रहे, हमारे देश को पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं. हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पे थी 5वें नंबर पे लाने का काम किया है, और जल्दी 3रे नंबर पे हम लाने की कोशिश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है. $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन है हमारा कंट्रीब्यूशन, हम आराम से कर सकते हैं. क्योंकि ऐसे राजेंद्र जी जैसे लोग आएंगे तो नीति आयोग ने कहा है कि मुंबई MMR में $1 ट्रिलियन नहीं $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है. ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है. और 2047 में विकसित भारत, ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसे पूरा करने के लिए ये महाराष्ट्र जो है आगे बढ़ रहा है. महाराष्ट्र इज अ ग्रोथ इंजन ऑफ आवर कंट्री. हमें ये पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुंबई को हम फिनटेक कैपिटल बनाएंगे, महाराष्ट्र को पावर हाउस बनाएंगे. इतना पोटेंशियल है इसमें, और इसलिए आप लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हो. इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कई बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर महाराष्ट्र में आए हुए हैं. इसमें मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े जितने भी बड़ी इंडस्ट्री है वो आज महाराष्ट्र में क्यों आ रही, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसको रिजॉल्व किए जाते हैं तुरंत, उसको एड्रेस किए जाते हैं. और इसलिए
ये सरकार, मैंने आपको कहा कि इसमें दावोस की बात मैंने कही, उसके बाद कई इंडस्ट्री आई है। अभी सिर्फ मुंबई, ठाणे, रायगढ़, नासिक, नवी मुंबई, पुणे, यहाँ तक इंडस्ट्री सीमित नहीं है। आज नागपुर मुंबई सुपर एक्सप्रेस की वजह से आज विदर्भ में इंडस्ट्री जा रही है। आपको बताऊंगा, आपको पता नहीं होगा कि जब अभी गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट में वहाँ इंडस्ट्री जा रही है, क्योंकि वहाँ हम लोग सपोर्ट कर रहे हो। उनको बताया है कि डरने की जरूरत नहीं, पूरी सरकार आपके साथ है, और इसलिए वहाँ भी इंडस्ट्री जा रही है। विदर्भ में, मराठवाड़ा में, आज मराठवाड़ा में भी बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री जा रही है, और सभी सेक्टर में, पूरे महाराष्ट्र में, एंटायर महाराष्ट्र, उसमें जब आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, आपका जो अभी यहाँ पर जो कारोबार है उसे और एक्सपांड कर सकते आप, और नए की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमारे राजेंद्र जी सोडनकर जी, उनको और आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर, ये उन्होंने कहा कि क्या क्या कर सकते हैं, रडार को भी ऑप्शन, आणि काय काय तुम्ही म्हणजे याला आपण जे चीप आहे ती कुठे कुठे आपण वापरू शकतो, कुठे कुठे आपण पर्याय देऊ शकतो, आणि म्हणून मी आपल्याला खूप खूप मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा नक्की देईन। पण एवढंच मी आपल्याला सांगतो की तुम्हाला कुठेही काही कधी आवश्यकता भासेल तर सरकार आपल्या बरोबर आहे। कारण मी मुख्यमंत्री म्हणून, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत आणि उद्योग मंत्री आहेत, आणि नक्की यामध्ये सरकारची पॉलिसीच आहे, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी आहे। आणि तुम्ही सांगितलं की आम्हाला जी काही सबसिडी दिली सरकारने, त्यामुळे आपण, तुम्हाला पाणी जास्त लागेल, तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी जास्त लागेल, आणि त्याचं आता प्रोव्हिजन आपण करतोय। आज देवेंद्रजी इकडे आहेत, एनर्जी मिनिस्टर आहेत, पॉवर त्यांच्याकडे आहे, आणि म्हणून आपण सोलरला आपण प्रमोट करतोय। सोलरवर मोठ्या प्रमाणावर आपण आज राज्य इन्व्हेस्टमेंट, पॉवरवर आपण इन्व्हेस्ट करतोय। बहिणींना पण धन्यवाद देईन का त्यांचं तुम्हाला शेवटी पाठिंबा घरातला लागतो, आणि काकोडकर साहेब देखील खूप सरकार म्हणजे सर्वसामान्य लोकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी कांदा असेल, आंबा असेल, फिश असेल, जे पेरिशेबल गुड्स आहेत त्यांचं ते इरेडिशन आपल्याला ही सिस्टीम करायची आहे। मी मगाशी उद्योग मंत्र्यांना सांगितलं की जेव्हा कांदे सगळे बंद होते, आम्ही लगेच चालू केले आल्या ताबडतोब। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की आज राजेंद्र चोडणकरजी आपण एक टाकलेला आहे सेमीकंडक्टर मध्ये, आणि सेमीकंडक्टरसाठी आम्ही राज्य सरकार खूप मोठ्या प्रमाणावर आम्ही त्यांना मदत करतोय। आपल्याकडे स्टार्टअप आहे, त्यालाही आपण प्रमोट केलेला आहे, आणि उद्योगांना स्पेसिफिक, सगळ्यांना स्पेशली या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर आपण मदत करतोय सगळ्यांना मनापासून। याच्यामध्ये प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटीचं जे ट्रान्समिशन करते, त्याच्यामध्ये मोबाईल असेल, टीव्ही असेल, कुठलंही कम्प्युटर, प्रत्येक गोष्टीला चिप लागते, आणि म्हणूनच या ठिकाणी आजच्या या प्रकल्पाला खूप महत्व आहे। लाडक्या बहिणीच्या खात्यामध्ये से पहले खाते में पैसे जाएंगे, करोड़ 59 लाख हमारे लाडली बहनों के खाते में पैसे गए पहुंचे, उसके पीछे भी ये सेमीकंडक्टर है, उसके पीछे भी ये सेमीकंडक्टर है, और इसलिए सबके पीछे सेमीकंडक्टर, और इसकी जरूरत है देश को, राज्य को। और मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा। 21 आपले स्वतःचे 21,000 काय उद्योग मंत्री, 21,000 स्टार्टअप आहे, आणि त्यामुळे आपण स्टार्टअपला खूप हे करतोय, प्रमोट करतोय, आणि म्हणून 2026 ला हा उद्योग कंप्लीट होणार आहे, प्रोडक्शन पूर्ण होणार आहे मार्केटमध्ये। 2026 तुम्ही बिफोर टाइम पण येऊ शकता,
पण आम्ही पहिले बिफोर टाइम सरकार आलं होतं मध्ये, फॉलो करा आणि आमच्याकडून जे मदत लागेल तुम्हाला मिळेल, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि जसं देवेंद्रजी म्हणाले तसं 2026ला बिलकुल बुकिंग वगैरे नाही, पण आपणच असणार आहोत. त्यामुळे काय निर्णय घेणारं सरकार पाहिजे. बघतो करतो देखता बघता वैसे चालत नाही. कारण सरकारी काम आणि 6 महिने थांब हे आम्ही कापून टाकलेले शब्द आणि म्हणून इमिजिएट इफेक्ट जो आहे हा दिला पाहिजे. आपण खूप अनुभव घेतला कोविड मध्ये, आपण खूप मदतही केली लोकांना, पण जेव्हा ऑक्सिजन पाहिजे तेव्हा ऑक्सिजन दिला पाहिजे. नाहीतर मग तो पेशंट व्हेंटिलेटरवर जातो, मग व्हेंटिलेटरवर परत येण्यासाठी फार त्रास होतो. आणि म्हणून आमच्या सरकारकडून पूर्ण आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Vote of thanks आहे. 2 मिनिट.